میں خان صاحب آپ کی ٹیم میں رہی ہوں، مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ آپ کی تسکین کس چیز میں ہے۔ آپ ایک ہی بات بار بار کہتے تھے، ریپیٹیشن ریپیٹیشن ریپیٹیشن، ہیمرنگ ہیمرنگ ہیمرنگ۔ ایک بات کو بار بار دہراؤ کہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جائے، اور آپ ہمیں مثالیں دیتے تھے کہ اگر یہ ضروری نہ ہو تو یہ ایڈورٹائزنگ کمپنیاں اپنی مارکیٹنگ جو ہے بار بار ہر سال اتنا کروڑوں کا بجٹ کیوں لگائیں؟ یہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنا بیانیہ بٹھانے کے لیے یہ پیسے لگاتے ہیں۔ تو خان صاحب آج مجھے سمجھ آئی کہ آپ وہ ہیمرنگ اور ریپیٹیشن کیوں کروا رہے تھے ان نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ پاکستان اور افواج پاکستان کے مخالف آپ اس سوچ کو پروان چڑھا رہے تھے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ یہ میرے نوجوان گمراہ ہو گئے، ان کے ذہن آلودہ ہو گئے، اور وہ بچے جنہیں 10 سال ہم نے ایک ہی سبق پڑھایا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ اس قوم کے مسیحا ہیں، اور آج ان نوجوانوں کو 10 سال کے جو اس وقت اسکول گوئنگ تھے آج وہ کالج اور یونیورسٹیوں کا حصہ ہیں۔ آپ نے میرے ان سکڈ میزائلوں کو، میرے غوری میزائلوں کو ان ٹارگٹ پہ چلانے کی بجائے جو اس گلے سڑے نظام سے نجات کا باعث بنتا، جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہوں پہ لے کے جاتا، آپ نے میرے ان میزائلوں کو گھر کو برباد کرنے کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ آج قائد اعظم کی ہم اس جو گھر ہے اس گھر کے اندر قائد اعظم کے یاد کے ساتھ جڑے جو بانی پاکستان، معمار پاکستان، اس قوم کے عظیم لیڈر، آج ان کی یہ جلی ہوئی بلڈنگ ہم سے سوال کر رہی ہے۔ ہم ان کی روح کے سامنے شرمندہ ہیں، کیونکہ قائد کے اس گھر کے اوپر حملہ کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ٹی ایل پی کی روش کو اختیار کر لیا، جنہوں نے ٹی ٹی پی قائد اعظم کا بلوچستان میں ریزیڈنسی بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جلاتی رہی، جی ایچ کیو پہ حملے ٹی ٹی پی کرتی رہی۔ آج وہ کام جو دہشت گرد کر رہے تھے، جو پاکستان دشمن کر رہے تھے، جو پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے گزشتہ 75 سال سے پاکستان میں اس قسم کا سین، اس قسم کا میڈیا کے اندر رونما کرنے کے لیے ایونٹ جہاں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، وہ یہ نہیں کر سکے جس سے وہ گھر کے چراغ نے گھر کو آگ لگائی ہے۔ اور گھر کو جب آگ لگی گھر کے چراغ سے تو اس شیطانی سوچ سے اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہا۔ جہاں قائد اعظم کا گھر جلا، جہاں پاک فوج کے کور کمانڈر کے حساس قسم کے جو دفاتر تھے اور ان کے اندر حساس معلومات تھی، قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ایک خزانہ تھا، اس کو جلایا گیا۔ اس شیطانی سوچ نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں بخشا۔ تو میرے ساتھیوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرا یہ نوجوان، میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں کہ نوجوانوں، آپ اس قوم کے سکڈ میزائل ہیں، آپ اس قوم کے غوری میزائل ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اللہ نے خدا داد صلاحیتوں کا بارود بھرا ہے، لیکن میرے قوم کے مستقبل کے معماروں، آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے کہ یہ سکڈ میزائل اور غوری میزائل جو ہے یہ تو ہمارے تیار اس لیے کیے جا رہے تھے کہ ہم نے دشمن کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے۔ تو میرے ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے ملک کی قومی وقار، تشخص اور اساس پہ حملے کے لیے استعمال کیا،
वो बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए, अफवाज पाकिस्तान और कौमी अदारों की तज़हीक के लिए ये जो ड्रामा रचाया गया, ये जिस सोच की आबियारी की गई, ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, बॉर्डर पर रहने वाले एक शहरी की हैसियत से मैं ये समझती हूँ कि ये जमात जिसका नारा था कि हमने तब्दीली लानी है, हमने गले सड़े निज़ाम से पाकिस्तान को निजात दिलानी है, उस जमात के अंदर कुछ ऐसे शरपसंद आए। खान साहब, सियासतदान गिरफ्तार होता है, ये सियासत का हुस्न है। सियासतदान अंदर भी जाते हैं, जेलें भी काटते हैं, उन पे मुकदमे भी बनते हैं, वो बेगुनाह भी होते हैं। वो सियासत के उस सफर में फिर से शुरू करते हैं अपना सफर। ये कौन सी सियासत है जो पाकिस्तान में आप मुतारफ करा रहे हैं कि सियासतदान अगर जेल जाएगा और उसका फॉलोअर जो है वो अपने घर को एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए भेंट चढ़ा देगा, एक शख्स की खुशी के लिए वो अपनी धरती माँ को जख्मी जख्मी कर देगा, चूर चूर कर देगा। ये सियासत नहीं है। मैं 22 साल से सियासत कर रही हूँ, 22 साल से मैंने इस मुल्क के लिए जदोजहद की है। एक काज के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो वो कौन सा सियासतदान है जो अपनी जात के लिए अपनी काज को कुर्बान कर देता है? और ये हमारी नेशनल काज की तौहीन हुई है, ये हमारी पब्लिक काज जो है उसका कत्लेआम हुआ है। तो खान साहब, ये बड़ा अहम इस वक्त जो टर्निंग पॉइंट है आपकी सियासत का, भी आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे अनासर हैं, वो कौन से टोले और सियासी यतीमों और यरगमाली हाईजैकरों का ग्रुप था जिन्होंने आज आपको, जो आपका बयानिया था, आपको सियासी मुखालिफ के खिलाफ लड़ना चाहिए था, आपको उन्होंने कौमी अदारों और अफवाज पाकिस्तान के सामने लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि आपकी मुखालफत, आपका सियासी एजेंडा अपने सियासी मुखालिफिन के लिए है। ये कैसे हो गया कि आप रियासत पे चढ़ दौड़े, आप रियासत पे हमले करके और खुशी महसूस करें? मैं खान साहब आपकी टीम में रही हूं, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि आपकी तस्कीन किस चीज में है। आप एक ही बात बार बार कहते थे, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, हैमरिंग हैमरिंग हैमरिंग। एक बात को बार बार दोहराओ कि लोगों के जहनों में नक्श हो जाए। और आप हमें मसाले देते थे कि अगर ये जरूरी ना हो तो ये एडवर्टाइजिंग कंपनियां अपनी मार्केटिंग जो है बार बार हर साल इतना करोड़ों का बजट क्यों लगाएं? ये लोगों के जहनों में अपना बयानिया बिठाने के लिए ये पैसे लगाते हैं। तो खान साहब, आज मुझे समझ आई कि आप वो हैमरिंग और रेपिटेशन क्यों करवा रहे थे उन नौजवानों के जहनों में। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मुखालिफ आप उस सोच को परवान चढ़ा रहे थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये मेरे नौजवान गुमराह हो गए, इनके जहन आलूदा हो गए। और वो बच्चे जिन्हें 10 साल हमने एक ही सबक पढ़ाया कि आप सादक और अमीन हैं, आप इस कौम के मसीहा हैं, और आज उन नौजवानों को 10 साल के जो उस वक्त स्कूल गोइंग थे, आज वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का हिस्सा है। आपने मेरे उन स्किड मिसाइलों को, मेरे गौरी मिसाइलों को उन टारगेट पे चलाने की बजाय जो इस गले सड़े निजाम से निजात का बायस बनता, जो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राहों पे लेके जाता, आपने मेरे उन मिसाइलों को घर को बर्बाद करने के लिए चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ इस पाकिस्तान में अब ऐसी सियासत नहीं होगी।